You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. We started looking at the painful beginnings of the Philippian church from Acts chapter 16. 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। We saw how Paul was called to leave Asia, Turkey today, ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸੀਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ and go to Europe, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆ, to go to Philippi. ਫਿਲਿਪਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ। And so we saw, I'm not sure if that's very clear, but this is Turkey here today. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ That's ਟਰਕੀ where he ਹੈਗਾ was preaching, but God called him to go to Greece today. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ Which was ਬਚਣਾ, called Macedonia, then to a place called Philippi. ਫਿਲਿਪਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ। And Paul was accompanied by Silas and Timothy, and Dr. Luke also joined them as ਪੌਲਸ ਦੇ well. ਨਾਲ ਸਾਇਲਸ ਤੇ ਟਿਮੋਥੀਅਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੂਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। And we saw how the church was formed. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। There was the quiet, gentle conversion of Lydia. God opened her heart to heed the things that were spoken by the Apostle Paul. ਲੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। We also saw how Paul and Silas were arrested, they were imprisoned, put into the inner part of the prison, they were beaten with rods. ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। And although they must have been in excruciating pain, they prayed and they sang hymns. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। And we saw how there was an earthquake and there was the dramatic conversion of the Philippian jailer. ਬੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। So this was the painful beginnings of the church in Philippi that probably met initially in Lydia's house. ਫਿਲਿਪਾਈ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। And then more people were added to the church. ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਗਈ ਚਰਚ ਦੀ। Now about 10 years later, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ Paul is under house arrest in Rome. We read of that in Acts chapter 28. ਪੌਲਸ ਫਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ So ਰੋਮੀਆ ਦੇ he's ਵਿੱਚ, in Rome, obviously in Italy. ਰੋਮ ਹੈਗਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। And then he writes to the church in Philippi. ਫਿਲਿਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ। So this is what we're looking at. We're looking at this letter which he wrote. ਇਹ ਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। Now the question is, why does Paul write this letter to the Philippians? ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਕਿਉਂ ਖਤ ਲਿਖਦਾ। Now I don't want to go into great detail here. ਡੂੰਘਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। We'll see his reasons as we preach through this particular epistle. ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਖਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ But I ਹੈਗਾ। think it's helpful to know a little bit about what's going on to give us some context. ਪਰ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। So Paul is in prison in Rome in Italy. ਪੌਲਸ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। And he writes to these Philippians who are in Greece today. ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। In the 10 years that had passed by, 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, the church must have grown. ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ। The church in Philippi realized that Paul is in chains in Rome. ਫਿਲਿਪਾਈ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। Talks of his chains in chapter 1 verse 13. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 13 ਚ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। And so to help him, they send Paul a monetary gift ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਦੇ ਆ। through one of their members called Epaphroditus. ਇਪਾਫਰੋਡਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। The Philippians loved Paul. ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। They prayed for him. They supported him when he was in trouble. ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। They had great affection for him and he had great affection for them. ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਲਾਡ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। And in chapter 4 verse 1 he called the church his joy and his crown. 4 ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਮੰਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲਸ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। When Epaphroditus took the monetary gift to Paul, ਜਦੋਂ ਇਪਾਫਰੋਡਿਟਸ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੌਲਸ ਕੋਲ, he probably told them things were okay in the church. ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ।
and the people were walking with the Lord. ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, But there were some issues. ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। There was some conflict between two ladies, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, and this may cause disunity in the church. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। Chapter 4, verse 2, it talks about these two ladies, Euodia and Syntyche. 4:2 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਬੜੇ, ਯਹੂਦੀਆ ਤੇ ਸਿੰਦਕਾਈ। And also false teaching was creeping into the church. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। We read of that in chapter 3, verse 1 through to 3. 3:1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:3 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। And then later as well in that chapter. ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ। Also Epaphroditus, he fell ill and he almost died. ਇਪੈਫਰੋਡਾਇਟਸ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Chapter 2, verse 27, this is when he was with Paul. ਦੋਸਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੱਕ। So what does Paul do? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? Paul sends him back to the Philippians with this letter ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਖੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਪੈਫਰੋਡਾਇਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। to thank them for their love and their concern and their monetary gift. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੇਜਿਆ। And also to address the issues that were in the church as well. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। And there is one running theme throughout this letter, ਇਸ which I ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ mentioned last week. ਇਸ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। That is joy. ਖੁਸ਼ੀ। The word joy or rejoice ਖੁਸ਼ੀ occurs ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ over 16 times in the letter to the Philippians. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਖੱਤ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ। And we said the joy that is spoken of here ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, is not being a jolly person ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿਜਾਜ ਵਿੱਚ, or having a happy type of personality. ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ There's ਹੱਸਦਾ plenty ਰਹਿੰਦਾ। of people in the world, even in other religions, who have that type of personality. ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਹੈਗੇ ਆ। The joy that he's speaking of here ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ is ਆ, not someone who doesn't take life seriously and always wants to laugh. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। No, this is an underlying joy ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ that is not dependent on personality, circumstances, ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦੀ ਆ or any other factor. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਕਰਦੀ। It's a joy that you can experience when you're in pain. ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। It's a joy that you can experience when you are ਉਹ persecuted. ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। It's a joy you can know when you are ill. ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ। What does this joy look like? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? Remember Paul and Silas? ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ They were in prison in Philippi. ਫਿਲਿੱਪਾਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, Their feet were bound. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ They ਬੇੜੀਆਂ had ਵਿੱਚ, been beaten with rods. ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। What were they doing? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? Praying ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, and singing hymns. ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। This is what this joy looks like. ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। So this morning what I want to do ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ is I want to open up the beginning of this letter, ਇਹ ਖਤ the ਦਾ opening ਸ਼ੁਰੂਆਤ section of ਹੈਗੀ this letter. ਇਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। Now this morning there's not much life application. ਇਹ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। What I want to do this morning ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ is take this opportunity as I open up the first two verses, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਖਾਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, really just to clear up a lot of false ideas that people have ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। of Christian language and Christian terminology. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So sorry, there's not much application, but I'm just clearing up a few things before we go into the main body of the letter. ਪੂਰਾ ਖਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Okay, so firstly, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, Paul writes as a servant. ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, Paul writes as a servant. ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ। So look at verse 1. ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖੋ, Paul and Timothy, bond servants of Jesus Christ.
मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमोथियस की तरफ से। Now, Paul includes Timothy here in the introduction ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। because 10 years ago Timothy was with him when he was in Philippi. 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਫਿਲਿਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। And in chapter 2 and verse 19, ਤੇ 2:19 ਵਿੱਚ Paul was hoping to send Timothy to the church. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। So he includes him here to endorse him ਸੱਚੇ ਉਹ and ਕਹਿੰਦਾ give Timothy his approval, Paul's approval. ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। But essentially, this is Paul who's writing because when he writes, you'll notice he'll say, I refers to himself. It's him who's writing. It's his epistle. ਪੌਲੁਸ It's his ਜਦੋਂ letter. ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। But look at how Paul addresses himself and Timothy. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Paul ਆਪਣੇ and ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। Timothy, bond servants of Jesus Christ, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमोथियस की तरफ से or servants of Jesus Christ. बंदों की मतलब ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ It's ਚਨੌਜੇ interesting ਸੇਵਕ that he doesn't call himself an apostle here, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹੈਗਾ as he does in many of the other epistles. ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। The reason is because he didn't need to assert his authority here ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜਿਤਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹੈਗਾ or to prove his credentials. People loved him, they accepted him, they supported him, ਲੋਕਾਂ they ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ respected ਸੀ। him as an apostle. ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਤਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਸੂਲ ਹੈਗਾ। And he in turn loved them. ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। And this is what it should be like ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ between a congregation and the leader of the congregation or the leaders. ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। There should be love and support for the leaders, and equally the leaders should love their flock. ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ But ਚਾਹੀਦੀ ਆ। that word bond servant or servant really means slaves of Christ. ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੌਕਰ। Now in Islam, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ Muslims are called slaves of Allah. ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। Now, once a month we go out to speak to Muslims. ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। And we were speaking to one Muslim ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। who was explaining to us how hard it is to be a Muslim. ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। And he said, if you see a serious Muslim, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੈਗਾ you'll see that they are miserable. ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। Now, Nadia said, of course, that's why I left Islam. ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ। Why? Because Islam talks about slavery. ਇਸਲਾਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। That you are a slave to a set of rules ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ which are harsh. ਔਖੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। And there's no comfort, there's no joy, there's no assurance. ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Now, is this what Paul means here ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ when he talks that I am a slave of Christ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Is this what the Bible means? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸਾਨੂੰ? Definitely not. ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। The Bible teaches ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ that we are slaves of sin ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। if we are not Christians. ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਪ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। Sin conquers us. ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ। It controls us. ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। Sin is our master. We are slaves. ਪਾਪ of ਸਾਡਾ sin. ਮਾਲਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਪਾਪ ਦੇ। We are not free to do that which is right. ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। We are naturally hostile towards God. ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। And we live to gratify our sinful nature ਅਸੀਂ and ਜੀਨੇ ਹੈਗੇ our ਕਿਸ corrupt ਕਰਕੇ desires. ਜੀਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। And that in the end will send us to hell. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। This is your condition
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। Speaking to you if you are not a Christian. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ। Do you know that? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? You are a slave to your sin. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। This week, if you've been watching the news, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, David Fuller was arrested. ਡੇਵਿਡ ਫੁਲਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। Who is David Fuller? ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਡੇਵਿਡ ਫੁਲਰ? He murdered 2 women in the 1980s. 1980 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। Now that's bad enough. ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ 2 ਤੀਵੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। But now he's been arrested, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, in addition to that, ਉਹਦੇ ਨਾਲ committing multiple necrophilia. Now you say, what is that? ਨੈਕਰੋਫੀਲੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Now this is so repulsive ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, that he sexually abused dead bodies when they were in the mortuary in the hospital. ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਰਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। Some things are just so sickening, aren't they? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ। Not only that, he even filmed it and kept a record of it. ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਗਲਤ Now ਕੰਮ he's ਕਰਦੇ been ਦੀ। caught 33 years later. 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। And he assaulted over 80 bodies. 80 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। This is an extreme case of what it means to be a slave to your sin. ਇਹ ਹੱਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ। It governs you, it controls you, it enslaves you. ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। But look at our slavery. It may not be this extreme. ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, We're slaves, aren't we? ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। To coveting, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਗੁਲਾਮ, anger, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, lust, ਈਰਖਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, pride, ਰੋਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, lying, ਝੂਠ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, backbiting, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, disobedience, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, rebellion as children, ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, unforgiveness, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ, being unmerciful, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ, rejecting God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ। These are just some sins that Paul states in the book of Romans. ਇਹ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲਸ ਰੋਮੀ ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। Talks about selfishness. ਸਵਾਰਥਪਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। Now, we are living in a generation where we have become worshippers of self. ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਝ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। Do you like taking selfies? ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? Pictures? ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? Fine. ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। Do you notice ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? whenever you go through your phone, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, what do you look at when you look at selfies? ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਫੋਨ ਤੇ, You don't look at the person who's with you or the crowd of people next to you. You focus in on ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ yourself. ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, Was my hair right? Was my makeup in place? ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, Oh, look how wonderful I am. Aren't I handsome or ਕਿੰਨਾ beautiful? ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। We have become worshippers of self. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। And this makes people miserable. ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। We are slaves ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, to our sin. ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। But being a slave of Christ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ is completely different. ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। Paul says in 1 Corinthians chapter 6, ਇਹ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ verse 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ 19 ਕਹਿੰਦਾ and 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, 20, he says, you are not your own. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ You have been bought with a price. ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। Christ paid to purchase you. ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। It wasn't cheap. ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੀਮਤ ਉਹ।
What was the price he paid to purchase you? ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ? He sacrificed his own life. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। His blood was shed for you if you're a Christian. ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ He ਲਈ। suffered and he died for you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। Christ now is a different type of master. ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। He is a master who's loved you, ਇਹੋ ਮਾਲਕ given ਆ, himself for you. ਇਹੋ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। And when he died for you on the ਔਰ cross, ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, you know what he did? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? Not only did he forgive you, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, but he broke the chains of sin that kept you enslaved to sin. ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। He set you free ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ so that sin is no longer your master. ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So that we have become slaves of Christ and righteousness. ਹੁਣ ਅਸੀਂ It says in ਮਸੀਹ ਦੇ Romans. ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। And being a slave of Christ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ what's it like? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? Is it the same as being a slave of Allah? ਉਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। That might make you, that is harsh and hard and miserable. ਕੱਟੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Being a slave of Christ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ leads to eternal life ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ and joy in your ਔਰ heart. ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਇਤਮਾਨਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ Because Christ has sacrificed his life for you. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। And now out of love you want to obey him. ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। Because he's a loving and a kind and a patient ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। We are not our own. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, Christ is our master. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ We ਹੈਗਾ। are slaves of Christ in that sense. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। And we should joyfully, out of gratitude, live for him in obedience and in ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ submission. ਕੇ, ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ। Okay, secondly then, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, Paul writes to the saints. So he writes as a servant to the saints. ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। So look at this, verse 1. ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, Paul and Timothy, bond servants or slaves of Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi. मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमोथी की तरफ से फिलिपाई के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगाहबानों और खादमों समेत। Now again, this is a massively misunderstood term. इस गल नूं समझण दे लोकी बड़ी गलती करी And all ਜਾਂਦੇ I'm doing today is trying to clear up a few things. थोड़ी ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। What is a saint? He says he to all the saints in Christ Jesus. ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? In Roman Catholicism, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ they class a certain elite group of people as saints. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ। There's a process which you have to go through. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। You have to wait 5 years ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ after ਇੰਤਜ਼ਾਰ the ਕਰੋ। person has died before the process begins. ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। And then investigations are made into the person's life ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ to see if they lived a life of virtue and holiness. ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। Once that's been established, that person is then called a servant of God. ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। If the Pope agrees they lived a life of virtue, ਜੇ ਪੋਪ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, they are called venerable. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੈਨਰੇਬਲ। Then after that they're beatified, which means they are blessed. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। Now for this to happen, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ someone has to have prayed
to the person who they say is now in heaven. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, And a miracle has to take place to prove that they are in the presence of God. ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। If that is proven, ਜੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ then they are canonized. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, They are called saints. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਹੈ। And there's a special ceremony that takes place ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਫੀ ਜੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ where ਕਰਦੇ ਆ। the Pope himself leads a special mass, ਪੋਪ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, usually at the country where the person lived, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਉਸ or ਮੁਲਕ at the 'ਚ, Vatican, and there is great celebration, and the person then is called a saint. ਬੜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। And then there's a special day, a feast day in that person's name, like St. David's Day or something like that. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੇਂਟ ਡੇਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਸੇਂਟ ਫਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ And ਹੈਗਾ। then people can pray to ਫਿਰ the saint ਲੋਕੀ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ who ਸਕਦੇ is ਹੈਗੇ। said to speak to God on your behalf. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। When Geeta and I went to Calcutta many years ago, ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, there is the burial place of Mother Teresa. ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Jyoti Chakravarti took us there. ਜੋਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। She has been canonized. ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। So she is now called Saint Teresa of Calcutta. ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਤਰੀਸਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ। And we saw people flocking to her grave, ਬੜੇ which ਲੋਕੀ was, ਜਾਂਦੇ which ਆ ਉਹਦੀ was ਕਬਰ ਦੇ in ਕੋਲ। the convent. ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਈ And ਹੋਈ ਆ, they would come and pray to ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ her. ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। Is this what a saint is? ਕੀ ਸੰਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ? It's interesting that with Mother Teresa, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਬਾਰੇ there's a museum that's dedicated to her. ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। And in the museum there was a Bible. ਉਹ ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ I ਹੋਈ looked at it. ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। You know, don't you, when someone has read their Bible? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। The pages are all worn out and ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਸੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, that ਘਸੇ ਹੁੰਦੇ Bible ਆ। was completely untouched. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉਹ You can tell, I could tell. ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। Now, you might think what I'm saying is very arrogant. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਦੀ You ਗੱਲ ਆ। might think what I'm going to say now is very judgmental. ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। I doubt very much whether Mother Teresa was saved. ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ Why? ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ? Because her emphasis, her trust was in her works. ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, And her belief was so heretical from the Bible. ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। Is this what a saint is? ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ। We need to be absolutely clear with our terminology. ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। What does the word saint mean? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ? We are never to be governed by church tradition. We are never to be governed by what the world says, what the BBC says. ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ BBC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। We must get our meaning from the word of God, the Bible. ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। Paul says to all the saints in Christ Jesus who are in ਕੀ Philippi. ਕਹਿੰਦਾ? फिलिपाई के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है। Were they dead? ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? Were they canonized? ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਮਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? He's referring to people who are alive, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, present in the church. ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ। To all the saints in Christ Jesus. उन सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं। What is a saint? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? A saint is someone who is in Christ Jesus. ਸੰਤ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। Every single believer. ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ।
This is not a special elite group of canonized people. ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। It's referring to ordinary people like you and me. ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤ। The word saint means holy ones, or to be set apart. ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ। Okay, it means that we are set apart from the world ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, and sin ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ and ਗਏ our ਹਾਂ, old lifestyle. ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ And we ਹਾਂ, are set apart for Christ to serve Him and God. ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ। Every single believer in the church of Philippi was a saint. ਫਿਲਿਪਾਈ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਖਿੱਚਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। Lydia was a saint. ਲਿਦਿਆ ਵੀ ਸੰਤ The ਸੀਗੇ। Philippian jail was a saint. ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਦਰੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। Every mature believer was a saint. Every immature believer was a saint. ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗਾ। Says to all the saints. ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ That is what a saint is. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ। Paul here ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ humbly calls himself a slave, ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। and he addresses the believers as saints. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ। Isn't that a beautiful attitude to have? ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਮਿਜਾਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, To see ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ourselves as servants and slaves, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ, ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਹੋਈਏ, and to elevate others as saints. ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। So we are slaves of Christ, we are saints in Christ. ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ। Thirdly, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, Paul writes to the bishops and deacons. ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। Again, here's another misunderstood word or words. ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ So- ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। So this is why I'm dealing with this ਇਸ today. ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਖਤ ਦੇਖਣ I'm ਤੋਂ just trying ਪਹਿਲਾਂ। to filter out wrong ideas so we have a biblical understanding. ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਈਏ, ਪੁਣੀਏ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। So Paul says to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishops and deacons. मसीह यीशु के बंदे पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है, निगहबानों और खादिमों समेत। Now, when you think of a bishop or a deacon, what do you think of? बिशप या डीकन बारे सोचते हैं की थोड़े दिमाग में Is this what comes to your mind? इतना होते बिशप डीकन। You think of a person who wears a funny hat and बंदा अगर special robes and a dog collar and they hold a staff. टोपी लेके, चोले पा के, हाथ से सोटी फड़ के, इतना होते बिशप या डीकन। Now, this is what you get in the Anglican and also the Catholic ये Church. जो कैथोलिक चर्च है, एंग्लिकन चर्च है, उन्होंने चलो मैदान में मिलते हैं नमूने। Brother, sister, none of this is based on the Bible. ये जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। This is all invented by people, ਇਹ and church ਲੋਕਾਂ ਦੇ, tradition. ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ That ਕੁਝ। have been built up over the centuries. ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ। Let's understand these terms biblically. ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। You know what they say a bishop like this is? ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ They ਹੈਗੇ? say a bishop is someone who's over a diocese or over a district. ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ And ਕਰਦੇ ਆ। therefore, all the churches in that region, all the Anglican churches are under that bishop. ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਐਸੇ ਬਿਸ਼ਪ So ਦੇ you ਥੱਲੇ might have ਹੁੰਦੇ ਆ। the Anglican bishop of Birmingham, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲੀਕਨ ਬਿਸ਼ਪ ਹੋਵੇ। and therefore all the churches are under him, and he has authority. ਸੋ over ਜਿੰਨੇ them all. ਸਾਰੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। And he dresses in a way to reflect that authority. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ। What does Paul say here? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ? Look at the text carefully. ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ To ਗੌਰ ਨਾਲ। all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacons, not one, plural, bishops and deacons. फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है,
ਨਿਗਾਹਬਾਨੋਂ ਔਰ ਖਾਦਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਖਾਦਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। So what is a bishop? ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਪ ਕੀ ਹੈਗਾ? The word bishop means overseer, ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, one who oversees the church, one who oversees the flock. ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ। So he's just one of the leaders, one of the elders, ਸੋ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। who is a spiritually mature person. ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। So these terms here, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ bishop ਹੈਗੇ ਆ, or overseer, Bishop ਹੋਇਆ, elder elder, ਹੋਇਆ। pastor, it's all referring to one role. ਬਿਸ਼ਪ ਹੋਇਆ, ਖਾਦਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। That describes different aspects of that role. ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਾ ਹੈਗੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। Let me show you this very quickly. ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿਖਾ If you ਦਿਆਂ। turn to Acts chapter 20 ਦੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20, and verse 17, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ this is 20। Paul now. He's talking to the elders of the church in Ephesus. ਐਫਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 20:17 ਵਿੱਚ। So verse 17 tells us that they're the elders. 20:17 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? And then in verse 28 it says this. 28 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, Talking to the elders, don't forget. ਐਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ Therefore ਰਿਹਾ। take heed to yourselves and to all the flock amongst you, among which the Holy Spirit has made you overseers, bishops, elders, overseers, to shepherd the church of God, pastors. Can you see? Elders are overseers, they're shepherds, they're pastors as well. रसूलों ने कहा था 20:28, पास अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूह कद्दस ने तुम्हारे निगाहबां ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। यो लोग आ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। It's talking of one role. ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਫਰਕ Let ਕੰਮ ਨਹੀਂ me ਹੈਗੇ। give an example. ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ Now, I have a very handsome man standing next to me. ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, He's smiling because he Insan thinks kar- he's handsome. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Okay, so what is he? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? He's a husband, isn't he? ਇੱਕ ਪਤੀ। Yeah, so his wife will tell you he's a very good husband, I think. ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। Okay, so he's a husband. ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛ He's ਲਿਓ। also a father. ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, Okay, but he's also a translator. ਪਰ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। He has 3 different roles, but there are not 3 different Dharampals. 3 ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ। 3 ਰੋਲ ਆ, ਪਰ 3 ਧਰਮਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧਰਮਪਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। Okay, elders, bishops, pastors, one person with 3 different roles. ਐਲਡਰ, ਬਿਸ਼ਪ, ਪਾਸਵਾਨ, 3 ਫਰਕ ਕੰਮ, ਤੇ 3 ਲੋਕੀ ਫਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। And usually the full-time elder is known as the pastor because he gives more time to the preaching and also to the pastor. ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਲਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਐਲਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਵਾਨ। We need to get our terminology right and reject false terminology. ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। And deacons, what are deacons? ਡੀਕਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? Deacons concentrate, pastors concentrate, or elders concentrate on the spiritual aspect, spiritual side of the church, and deacons will concentrate on the practical things. ਐਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਡੀਕਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ Deacon means ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ servant. ਵਾਲੇ ਆ। They're ones who serve. They relieve the elders from things like sorting out the building and paying the bills and cleaning the church and arranging the chairs and so ਡੀਕਨ ਦਾ on. ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। And in Timothy, Titus, it tells us these are men who need to be godly men. ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। So please understand the terms biblically. ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। So Paul writes from him and Timothy ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਵੱਲੋਂ, as servants of Christ to the church, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, to the saints and to the leaders, the elders, the ਜਿਹੜੇ- bishops and the deacons. ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਨ ਹੈਗੇ, ਐਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ। Finally, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ he greets them in this opening section. ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। And it says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान He हासिल greets them होता with रहे। grace and peace. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਇਤਮੀਨਾਨ Now, what Paul ਮਿਲੇ। seems to be doing here ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? is combining the Greek and the Hebrew greeting. ਹਿਬਰਾਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Because ਇਕੱਠੇ there ਕਰ were ਰਿਹਾ। Greeks, Gentiles, and also Jews in the church. ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ So ਭੇਜਦਾ। grace was a greeting of the Greeks, and peace, shalom, was a greeting that the Jews used. ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਇਤਮੀਨਾਨ, ਇਹ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। He says, grace to you. ਤੁਮ ਪਰ ਫਜ਼ਲ ਹੋਤਾ ਰਹੇ। What's grace? ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Grace is God's undeserving favor. ਇਤਮੀਨਾਨ ਫਜ਼ਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। Giving us what we don't deserve. ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। Firelio LaGuardia was the mayor of New York in the 1930s. ਕੋਈ ਲਗਾੜੀਆ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ He 1935 was a ਵਿੱਚ। very short man, 5'4". ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ। Very lively character. ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬੰਦਾ When ਸੀਗਾ। I thought of it, I thought about Brother Naranjan. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। Full of life. ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ, ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। One cold night in 1935, 1935 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ LaGuardia, he went to the night court. ਲਗਾੜੀਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। And he said to the judge, you go home, I'll sit in the bench. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। Within a few minutes, a lady came in with tattered clothes. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। And she was charged with stealing a loaf of bread. ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। She told LaGuardia that my daughter's husband has left her. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। The daughter is sick. ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। The 2 grandchildren were now starving. That's why she stole the 2 bread. ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। The shopkeeper said no charges need to be pressed. ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, The law has to be obeyed. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The shopkeeper said, this neighborhood is so bad, ਦੁਕਾਨਦਾਰ full ਕਹਿੰਦਾ of criminals. People need to be punished. ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। LaGuardia said this to the woman. ਲਗਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਆ। I have got to punish you because the law says you have to be punished. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ because ਕਿ you stole it. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ You are fined $10, which was a lot of money in those days, or you have to spend 10 days in prison. ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ $10 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ $10 ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। As he pronounced the sentence, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, he took $10 out of his pocket ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ $10 ਕੱਢੇ, and paid the fine himself. ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। That's grace. ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਜ਼ਲ। The woman got what she did not deserve. ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ She deserved ਉਹਨੂੰ punishment, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, but the fine was paid for her. ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। What do we deserve as sinners? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? We, like the woman, we're tattered and torn with sin. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। We're rebellious before God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। But God, if you're a Christian, exercises grace to ਪਰ you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। God pays the price as the judge. ਉਹ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਕਾਤੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋ ਕੇ। We don't deserve it. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, We're not worthy of it. ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। But God has compassion on us. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ And ਉੱਤੇ। He sends Jesus to die on the cross to pay for our sin. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। That's grace. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜ਼ਲ। Do you know this grace?
ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੀ? Tomorrow ਕੱਲ ਨੂੰ is David's funeral. ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਆ। This is very, very sad. It's touched so many people. ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। He turned to Christ. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਵਿਡ, And he knew God's grace. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। And we know now he is in heaven. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। What about you? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? What about you? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? Paul says grace to you. ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ The ਰਹੇ। Philippians had known God's grace. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ Grace ਇਤਮਾਨ to ਜਾਣਿਆ। you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਇਤਮਾਨ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। People want peace, don't they? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, But you will never ever know peace ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ unless you first know God's grace. ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। If there's no grace, there's no peace. ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। But if you know God's grace, ਪਰ you're ਜੇ a ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ believer, then ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ you'll know ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, shalom, ਸ਼ਾਂਤੀ you'll know peace. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। What's this peace? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? If you come to Christ, ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਉਂਦੇ, you'll be at peace with God, not at war with Him. ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ You'll ਸ਼ਾਂਤੀ be ਹੋਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। reconciled to God. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ। You'll know peace of mind and heart because in this underlying peace and joy because you're a believer. ਦਿਲ ਦੀ You know ਸ਼ਾਂਤੀ, you're going to glory. ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਣੋਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। You'll know peace that surpasses all understanding when you go through a crisis. ਉਹ Something ਸ਼ਾਂਤੀ we cannot explain. ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। And you will become a peaceable person. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। This comes from God our Father through the Lord ਇਹ Jesus. ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ। So these are the opening words of the Apostle ਸੋ Paul ਇਹ in ਦੋ this ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ particular ਹੈਗੀਆਂ, epistle. ਇਹ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ। Let's get our terminology right. ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ। And then next week we'll get into the body of the letter. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। Amen. ਆਮੀਨ। Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.